हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसन स्टडी क्लासेस। तो बर्तमान आज आम डिस्कसन करवा प्लस टू सेकेंड इयर हिस्ट्री बा इतिहास। प्लस टू सेकेंड इयर हिस्ट्री बा इतिहास यूनिट टू रो 3 मार्क सिलेक्शन क्वेश्चन पिला माने आज आम डिस्कसन करवा। 3 मार्किया क्वेश्चन पिला माने बहुत सिलेक्शन क्वेश्चन परीक्षा निश्चित भाव में आसो। यूनिट टू रु 3 मार्किया सिलेक्शन क्वेश्चन। तो पिला माने जो माने भी चैनल को नुआ देखुं चैनल को सब्सक्राइब कर एवं नोटिफिकेशन को ऑन कर दिंतु, जहाँ माध्यम मु जितेबले एमती वीडियो अपलोड करी ताहा तुरंत आपण पाखे पहुँची जीव। तो पिला माने आउ डेरी न करी वीडियो को स्टार्ट कर नेबा। प्रथम प्रश्न स्क्रीन पर सिलेक्टेड प्रश्न, आर्य अष्टांग मार्ग कहले कौन? आर्य अष्टांग मार्ग कहले कौन? तो यार उत्तर होची आर्य अष्टांग मार्ग होची बौद्ध धर्म अन्य एक बाणी। पिला माने आर्य अष्टांग मार्ग होची बौद्ध धर्म अन्य एक बाणी। एही मार्ग अवलंबन कले मनुष्यर सकल कामनार विनाश होता है। एही मार्ग एही आर्य अष्टांग मार्ग अवलंबन कले मनुष्यर सकल कामनार विनाश होता है। फल मनुष्यर प्रज्ञा, शील, समाधि ये समस्त विकसित होता है एवं से निर्वाण प्राप्त होता है। यही मार्ग गुड़िक है सम्यकवाद, सम्यक कर्म, सम्यक जीविका, सम्यक उद्यम, सम्यक श्रुति, सम्यक समाधि, सम्यक दृष्टि एवं सम्यक संकल्प। यही 8टी मार्ग रही पिला माने। यही मार्ग को मध्यम मार्ग मध्य कहा जाए। मात्र एतिकी लेख 3 रु 3 निश्चित भाव में पाइब। तो नेक्स्ट प्रश्न पिला माने महावीर पंच महाव्रत आलोचना कर। महावीर पंच महाव्रत आलोचना कर। तो जीवन को नीतिमय करबा पाई महावीर 5 गोटी उपदेश देथिले प्रदान करथिले। पिला माने जीवन को नीतिमय करबा पाई महावीर जैन 5 गोटी उपदेश देथिले। से गुड़िक है भल से मन रख पिला माने नोट कर लिखिनियो। से गुड़िक है अहिंसा, सत्य, आचर्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। प्रथम 4टी उपदेश पार्श्वनाथ प्रदान करथिले पिला माने। एही अहिंसा, सत्य, अर्चय, अपरिग्रह एटा पार्श्वनाथ प्रदान करथिले एवं शेष रे जो रहिला ब्रह्मचर्य, एही ब्रह्मचर्य महावीर प्रदान करथिले। महावीर शेष व्रतर स्रष्टा थिले ब्रह्मचर्यर। महावीरंक एही उपदेश जैन धर्म रे पंच महाव्रत नाम रे ख्यात। एही ब्रह्मचर्यटी पंच महाव्रत रे ख्यात। तो नेक्स्ट प्रश्न 3 नंबर प्रश्न, 4 आर्य सत्य कहले कौन? पिला माने 4 आर्य सत्य कहले कौन? तो गौतम बुद्ध संसार रे 4 गोटी निष्ठुर सत्य को उपलब्धि करथिले। गौतम बुद्ध संसार रे थिबा 4 गोटी निष्ठुर सत्य को उपलब्धि करथिले। एही 4टी सत्य 4 आर्य सत्य बा चत्वारी आर्य सत्य नाम रे प्रसिद्ध। सेही 4 गोटी हैला प्रथमे दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध एवं दुख निरोध मार्ग। तो पिला माने बौद्ध धर्म रे गौतम बुद्ध यही 4टी उपदेश देथिले। प्रथम है दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध एवं दुख निरोध मार्ग। नेक्स्ट प्रश्न, धर्मचक्र प्रवर्तन कौन? पिला माने धर्मचक्र प्रवर्तन कौन? गौतम बुद्ध दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सारिबा परे जेतेबेले गौतम बुद्ध दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सारिले सारनाथर एक मृह विहार ठारे से निजर 5 जन ब्राह्मण साथी मानक सम्मुखरे प्रथम निजर धर्मवाणी शुणाई। जेतेबेले गौतम बुद्ध दिव्य ज्ञान लाभ कर सारिले सेतेबेले सारनाथर एक मृग विहार गोटे जगह ठारे से निजर 5 जन ब्राह्मण साथी मानक सहित सम्मुखरे प्रथम निजर धर्मवाणी शुणाई। से माने बुद्धदेव शिष्यत्व मध्य ग्रहण करथिले। से 5 जन जेतेबेले बौद्ध देव
ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଧର୍ମବାଣୀ ଶୁଣାଇଥିଲେ, ସେମାନେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେହି 5 ଜଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଥିଲେ ଯଥା କୌଣ୍ଡିନ୍ୟ, ଅଶ୍ୱଜିତ୍, ବାସପ, ମହାନାମନ ଓ ଉଦ୍ରିକ। ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ପ୍ରଥମ ଧର୍ମଚକ୍ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଥିଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ରାଜନୈତିକ କାରଣ ଲେଖ। ମାନେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆସେ, କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ରାଜନୈତିକ କାରଣ ଲେଖ। ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟରେ ମଗଧର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କଳିଙ୍ଗକୁ ଉତ୍ତର, ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣରେ ଘେରି ରହିଥିଲା। ଅଶୋକ ଯେତେବେଳେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ, ମଗଧ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଉତ୍ତର, ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣରେ ଘେରି ରହିଥିଲା। ମଗଧର ସୀମାରେ କଳିଙ୍ଗର ଏହି ଅବସ୍ଥିତି ମଗଧର ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଏକ ବିପଦ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହେଉଥିଲା। ପିଲାମାନେ, ମଗଧର ସୀମାରେ କଳିଙ୍ଗର ଏହି ଅବସ୍ଥିତି, ମଗଧର ସୀମାରେ ଯେଉଁ କଳିଙ୍ଗଟି ରହିଥିଲା, ମଗଧ ପାଇଁ ଏହା ବିପଦ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହେଉଥିଲା। ଐତିହାସିକଙ୍କ ମତରେ ଜଣାଯାଏ ଯେ କଳିଙ୍ଗ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ ଥିବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଚୋଲ ରାଷ୍ଟ୍ର ସହିତ ମିଶି ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ମଗଧ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ଭୟ ହୁଏତ ଅଶୋକଙ୍କ ମନକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିଥିଲା। ଐତିହାସିକଙ୍କ ମତରେ ଜଣାଯାଏ ଯେ କଳିଙ୍ଗର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଚୋଲ ରାଷ୍ଟ୍ର ସହିତ ମିଶି ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ମଗଧ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ଭୟ ହୁଏତ ଅଶୋକଙ୍କ ମନକୁ ବିଚଳିତ କରିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମଗଧ ସୀମାରେ ଅବସ୍ଥିତ କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ପରାଜିତ କରି ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ମିଶାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଅଶୋକ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମଗଧ ସୀମାରେ ଯେଉଁ କଳିଙ୍ଗ ରହିଥିଲା ତାହାକୁ ଅଶୋକ ପରାଜିତ କରି ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ମିଶାଇ ଦେବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ପରିଣାମ କ'ଣ ଥିଲା? ପରିଣାମ ବା ଫଳାଫଳ କ'ଣ ଥିଲା? ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କ ଐତିହାସିକ କଳିଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣର ଫଳାଫଳ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ ତଥା ପୃଥିବୀ ଇତିହାସରେ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଏହି ମୌର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କ ଐତିହାସିକ କଳିଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ ଭାରତ ତଥା ପୃଥିବୀ ଇତିହାସରେ ମଧ୍ୟ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ଅଶୋକଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ତଥା ଶେଷ ଯୁଦ୍ଧ। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଥିଲା ଅଶୋକଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ତଥା ଶେଷ ଯୁଦ୍ଧ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧର ବିଭୀଷିକାମୟ ଦୃଶ୍ୟ ଅଶୋକଙ୍କ କଠୋର ହୃଦୟକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ବିଚଳିତ କରିଥିଲା। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ରକ୍ତ ନଦୀ ହୋଇଥିଲା, ସେହି ଦୃଶ୍ୟଟି ଅଶୋକଙ୍କ କଠୋର ହୃଦୟକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ବିଚଳିତ କରିଥିଲା। ସେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ ତରବାରୀର ଜୟ ପ୍ରକୃତ ଜୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ହୃଦୟକୁ ଜୟ କରିବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଜୟ। ଶେଷରେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଓ ରାଜନୀତି ଚିରଦିନ ପାଇଁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଉପଗୁପ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରି ସେ ଧର୍ମର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ସେ ଅଶୋକ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ରାଜନୀତି ଚିରଦିନ ପାଇଁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଉପଗୁପ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଉନ୍ନତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋକପାତ କର। ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ନୋଟ କରି ଲେଖିନିଅ ଏବଂ ପଢ଼। ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ବିଜ୍ଞାନର ଉନ୍ନତି କେମିତି ହେଇଥିଲା ତାହା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଗୁପ୍ତ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ବିଜ୍ଞାନର ଅଭୂତପୂର୍ବ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଗୁପ୍ତ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ବିଜ୍ଞାନର ଅଭୂତପୂର୍ଣ୍ଣ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ପୃଥିବୀର ଆହ୍ନିକ ଗତି, ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ତାଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ପୃଥିବୀର ଆହ୍ନିକ ଗତି, ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ।
ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବ୍ରହ୍ମଗୁପ୍ତ, ଆଉ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମଗୁପ୍ତ, ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ପୃଥିବୀର ଆକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ନ୍ତି। ପୃଥିବୀର ଯେଉଁ ଆକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଅଛି ତା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ନ୍ତି। ବାଣଭଟ୍ଟ ଆୟୁର୍ବିଜ୍ଞାନର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଶାସ୍ତ୍ରମାନେ ଲେଖିଥିଲେ। ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ରହିଥିବା କଲଙ୍କି ବିହୀନ ମହୋରଲି ଲୌହସ୍ତମ୍ଭ ପ୍ରମାଣ କରିଥାଏ ଯେ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନରେ ଅଗ୍ରଗତି ଘଟିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗ କିପରି ଅଗ୍ରଗତି ହାସଲ କରିଥିଲା? ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ପିଲାମାନେ, ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗ ଥିଲା ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନବଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ସୁଶ୍ରୁତଙ୍କ ସୁଶ୍ରୁତ ସହିଥିଲା। 1 ମାର୍କ ଆସେ ପିଲାମାନେ ଏଥିରୁ ଯେ ସୁଶ୍ରୁତଙ୍କ କେଉଁ ସଂହିତା ରଚନା କରିଥିଲେ? ସୁଶ୍ରୁତ ସଂହିତା ରଚନା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସୁଶ୍ରୁତଙ୍କୁ ଆଧୁନିକ ଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାର ଜନକ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାର ଜନକ କିଏ? ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାର ଜନକ ସୁଶ୍ରୁତ। ତ ବାଗଭଟ୍ଟଙ୍କ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ହୃଦୟ ସଂହିତା ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟ 2ଟି ଅନବଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ବାଗଭଟ୍ଟଙ୍କ ପିଲାମାନେ ବାଗଭଟ୍ଟଙ୍କ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ହୃଦୟ ସଂହିତା ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟ 2ଟି ଅନବଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ହସ୍ତି ଚିକିତ୍ସା ନିମିତ୍ତ ପାଲକବ୍ୟଙ୍କ ହସ୍ତାୟୁର୍ବେଦ ଏବଂ ଅଶ୍ୱ ଚିକିତ୍ସା ନିମିତ୍ତ ଶାଲିହୋତ୍ରଙ୍କ ଅଶ୍ୱଶାସ୍ତ୍ର ସେ ସମୟରେ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା ଦିଗରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ହସ୍ତି ଚିକିତ୍ସା ନିମିତ୍ତ ପିଲାମାନେ ପାଲକବ୍ୟଙ୍କ ହସ୍ତାୟୁର୍ବେଦ ଏବଂ ଅଶ୍ୱ ଚିକିତ୍ସା ନିମିତ୍ତ ଶାଲିହୋତ୍ରଙ୍କ ଅଶ୍ୱଶାସ୍ତ୍ରରେ ସେ ସମୟରେ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା ଦିଗରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ପାତନ ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ରୋଗ ସଂକ୍ରମଣ ନିବାରକ ନାଗାର୍ଜୁନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଣିଥିଲା ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କିପରି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିଲା? ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କିପରି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିଲା? ତ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରର ବହୁବିଧ ଉନ୍ନତି ସାଧିତ ହୋଇଥିଲା। ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରର ବହୁବିଧ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥିଲା। ଉଭୟ ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଦାର୍ଶନିକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ରଚନା କରିଥିଲେ। ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ମୃତି ଶାସ୍ତ୍ରମାନେ ଯଥା ହିନ୍ଦୁମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶାସ୍ତ୍ରମାନେ ରଚନା କରିଥିଲେ ତାହା ହେଲା ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ ଶ୍ରୁତି ଓ ବୃହସ୍ପତି ଶ୍ରୁତି। ଏହି ସମୟରେ ସଂକଳିତ ହୋଇଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶାସ୍ତ୍ରମାନେ ଥିଲା ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ ଶ୍ରୁତି ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ଶ୍ରୁତି। ମୀମାଂସା, ସଂଖ୍ୟା ଓ ନ୍ୟାୟ ଦାର୍ଶନିକ ପଦ୍ଧତିମାନ ହିନ୍ଦୁ ଦର୍ଶନକୁ ଅଧିକତର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିଥିଲା। ମୀମାଂସା, ସଂଖ୍ୟା ଓ ନ୍ୟାୟ ଦାର୍ଶନିକ ପଦ୍ଧତିମାନ ହିନ୍ଦୁ ଦର୍ଶନକୁ ଅଧିକତର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିଥିଲା। ଅସଙ୍ଗ ମହାଯାନ ସୂତ୍ରାଳଙ୍କାର ଓ ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ ଭୂମି ନାମକ 2ଟି ଦର୍ଶନ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ। 1 ମାର୍କରେ ଆସେ ପିଲାମାନେ ମହାଯାନ ସୂତ୍ରାଳଙ୍କାର ରଚୟିତା କିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅସଙ୍ଗ। ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ ଭୂମି ନାମକ 2ଟି ଦାର୍ଶନିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ। ବସୁବନ୍ଧୁଙ୍କ ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଗାଥା ସଂଗ୍ରହ, ବସୁବନ୍ଧୁ ଯେଉଁ ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ କରିଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟରେ ଗାଥା ସଂଗ୍ରହ, ଅଭିଧର୍ମକୋଶ ଓ ପରମାର୍ଥ ସପ୍ତତି ପ୍ରଧାନ ଥିଲା। ବୁଦ୍ଧଘୋଷ ଆଠକଥା ରଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦିଗନାର ନ୍ୟାୟପ୍ରବେଶ ନାମକ ଦାର୍ଶନିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ। ବତ୍ସାୟନ ନ୍ୟାୟ ଭାଷ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ +2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟରର ଇତିହାସର 3 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ସରିଯାଇଛି। ସିଲେକ୍ସନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍
9ଟି ଥିଲା ପିଲାମାନେ। ଏଥିରୁ ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଏବଂ 80 ମାର୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ୟୁନିଟ୍ 2ରୁ 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ପିଲାମାନେ, 3ଟି 3 ମାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ତ ଏଇ 9ଟି ପଢ଼ିନିଅ, ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ନିହାତି ଭାବରେ 3ଟି ଆସିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।